Hi everyone, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது chapter 6 applications of derivatives-ல exercise 6.3. So last videoல நம்ம already இதோட introduction and example sums-லாம் பார்த்தோம். So இப்போ exercise start பண்ணலாம். Question number 1, find the slope of the tangent to the curve y equal to 3x power 4 minus 4x at x equal to 4. So நம்ம already introduction-ல என்ன பார்த்தோம்? Slope of the tangent at a particular point is given by the differentiation of the function at that point. So first in the function differentiate பண்ணிக்கலாம். This is y, differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? dy by dx என்ன வந்துரும்? 3 is a constant, x power 4 ஓட differentiation 4x cube. Okay வா? So இது multiplicationல இருக்கு. 3 into 4x cube minus 4x ஓட 4 வந்துட்டு constant and x ஓட differentiation is 1. So இது என்ன ஆயிரும்? 12x cube minus 4. Okay வா? So நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? At the point x equal to 4. So நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? dy by dx at x equal to 4 is what? In the x place la nama 4 substitute panna porom. 12 into 4 power 3 minus 4. So 4 power 3 is 64. 64 into 12 is 768 minus in the 4. Okay va? So enna iru 764 is the answer. So next one paranga, question number 2, same type of question. Find the slope of the tangent to the curve y equal to x minus 1 by x minus 2 where x is not equal to 2 at x equal to 10. So x not equal to 2 எது கொடுத்திருக்காங்க? Because இங்க 2 x placeல போட்டோம்னா நம்ம என்ன ஆயிரும்? 2 minus 2 is 0. So something divide by 0 is infinity. So question வந்துட்டு உங்களுக்கு வேலிடா இருக்காது. அதனால இந்த பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. வேறு எதுவும் யூஸ் கிடையாது இதுக்கு. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் மாதிரியே ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை. ஸோ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? dy by dx கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட் இது u டிவைட் பை v ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ u by v ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும்? u dash v minus uv dash by v square. ஸோ திஸ் இஸ் u and this is v. ஓகேவா? ஸோ u dash இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? x ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் இஸ் 1. ஓகேவா? மைனஸ் 1 ஓடது 0 ஆயிரும். into v அப்படியே வச்சுக்கலாம், that is x minus 2. ஓகே புரிஞ்சுதா? u dash v minus u அப்படியே வச்சுக்கலாம், x minus 1 and the v ஓட differentiation v dash. So x ஓட differentiation is 1 minus 2 ஓட differentiation 0 divide by v square, that is x minus 2 ஓட whole square. ஓகேவா? ஸோ நான் ஆயிரும் 1 minus 0 is 1. ஸோ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? x minus 2 minus x minus 1. ஓகேவா? whole divide by x minus 2 whole square. So this is எப்படி எழுதிக்கலாம்? x minus 2 இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், minus x plus 1 by x minus 2 whole square. and என்ன கிடைச்சிடும் நம்மளுக்கு? x minus x cancel ஆகிடும் and இது என்ன வரும்? minus 2 plus 1 is minus 1 by x minus 2 whole square. ஓகேவா? ஸோ இது என்ன கிடைச்சிருச்சு? dy by dx and நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? இது என்ன கிடைச்சிருச்சு? slope of the tangent. ஓகேவா? dy by dx is slope of the tangent and நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? slope of the tangent at the point x equal to 10. So நம்ம அதையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். dy by dx at x equal to 10 is given by minus 1 by x placeல 10 போட்டுக்கோங்க. So 10 minus 2 ஓட whole square, that is minus 1 by 8 square, that is minus 1 by 64. Okay, so this is a slope of tangent to this curve at the point x equal to 10. So next question பாருங்க, question number 3. Find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. Okay வா? So just language தான் மாற்றிருக்காங்க, சேம் கொஷின் தான். x coordinate ஒரு பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? x, y இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதோட x coordinate and இதுதான் y coordinate. ஸோ x coordinate நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க 2. ஓகேவா? that means x equal to 2. ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி சால்வ் பண்ணிக்கலாம். find the slope of the tangent. ஓகேவா? ஸோ slope of the tangent is given by differentiation of the function at that point. So dy by dx is what? x cube differentiate பண்ணா 3x square minus x differentiate பண்ணா 1 கிடைக்கும் and இந்த 1 0 ஆயிரும். ஓகேவா? 1 differentiate பண்ணா 0 ஆயிரும். ஸோ இது வந்துருச்சு நம்மளுக்கு 3x square minus 1. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? dy by dx at the point x equal to 2. So which is 3 into இங்கே என்ன போடுவோம்? 2 போடுவோம். 2 square minus 1. 2 square is 4. 4 into 3 is 12. Minus 1 is 11. Okay, wow. So this is the slope of tangent to this curve at the point x equal to 2. So next one பாருங்க, again same question. Find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. That means x equal to 3ல கண்டுபிடிக்கணும். So first differentiation பண்ணிக்கலாம்.
dy by dx is what? X cube differentiate பண்ணா again 3x square minus 3x differentiate பண்ணா 3 வரும். Okay வா, and in the 2 is 0 ஆயிரும். So this is the slope of the tangent and நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Slope of the tangent at x equal to 3. So dy by dx at x equal to 3 is what? 3 into 3 oda square minus 3. Okay va, so 3 square is 9, 9 into 3 is 27 minus 3, that is 24. So this is the slope of the tangent to the curve, this curve at the point x equal to 3. Okay va, so அது நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எல்லா questionஸ்லையும் slope of tangent to the given curve at x equal to 3 is what? 24. Okay va, so the எல்லா questionஸ்லையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்போ எல்லாமே தெளிவாக சொல்லிவிட்டு அதனால தான் நான் டேரெக்டாக இங்கே பண்ணுறேன். ஓகேவா, dy by dx gives us what? Slope of the tangent at that point. ஓகேவா, dy by dx at the point, okay, at a particular point gives us the slope of tangent at that point. So next பாருங்க question number 5. Find the slope of the normal to the curve x equal to a cos cube theta y equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4. Okay, so இங்கே parametric formula கொடுத்துருக்காங்க and slope of normal கேட்குறாங்க. So slope of normal at a point நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இன்ட்ரோடக்ஷனில். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? -1 divide by slope of tangent at that point. ஓகேவா, ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் வேணும். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும், dy by dx, that is differentiation of the function at the point theta equal to pi by 4. ஸோ இங்கே கொஷின் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பேராமெட்ரிக் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? நம்ம தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? dy by dx கிடைக்கும். ஸோ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணலாம் x equal to, ஓகேவா, ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா. ஸோ என்ன கிடைக்கும்? dx by d theta is what? a is a constant அப்படியே இருக்கும். ஓகேவா, cos cube theta என்ன ஆயிரும்? 3 cos square theta. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? cos thetaவை some tன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ cos thetaக்கு whole cube, that is tக்கு cube. ஸோ t cube ஓட differentiation 3t square, that is 3 cos theta ஓட square. ஓகேவா, ஸோ அது எப்படி எழுதிக்கலாம்? 3 cos square theta into d by d theta of that t. ஓகேவா, dt by d theta பண்ணுவோம்ல, அதுதான் d by d theta of again இந்த cos theta. ஓகேவா, அந்த t. ஸோ என்ன ஆயிரும்? இது 3a ஆயிரும் cos square theta and cos theta ஓட differentiation is minus sin theta. ஓகேவா, ஸோ இது என்ன வந்துடும்? minus 3a cos square theta into sin theta. This is dx by d theta. ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி எதையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் with respect to theta. ஸோ என்ன வரும்? dy by d theta is a is a constant அப்படியே வச்சுக்கலாம் and again sin theta ஓட whole cube இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? a into sin theta ஓட whole cube. ஓகேவா, இதுதான் sin cube thetaன்னு எழுதுறாங்க. ஸோ இதை நம்ம some tன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ t cube ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஆகும்? 3t square, that is 3 sin square theta. ஓகேவா, into d by d theta of sin theta. ஓகேவா, ஸோ என்ன ஆயிரும்? 3a sin square theta, sin theta ஓட differentiation is cos theta. ஓகேவா, ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருச்சு? dx by d theta and dy by d theta. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? dy by dx வேணும். ஸோ அதை எப்படி பார்க்கலாம்? ஸோ பாருங்கள் என்ன வந்துருச்சு? dy by dx எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? dy by d theta divide by dx by d theta. ஓகேவா, ஸோ ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன ஆயிரும்? 3a கேன்சல் ஆயிரும். இந்த ஒரு cos theta இங்கே ஒரு cos theta கேன்சல் ஆயிரும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு sin theta ஒரு sin theta கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ என்ன இருக்கும் நம்மக்கிட்ட? இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது, அது மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். தென் இங்கே ஒரு sin theta இருக்குது, மேலே டிவைட் பை cos theta. ஓகேவா, sin theta by cos theta is tan theta and இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது. ஓகேவா, மைனஸ் tan theta. ஸோ இது என்ன கிடச்சிருச்சு? dy by dx, தட் இஸ் என்னது? இது the slope of the tangent. ஓகேவா, ஸோ slope of tangent at the point theta equal to pi by 4 நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ எப்படி அது எப்படி வரும்? dy by dx at the point theta equal to pi by 4. ஸோ அதை எப்படி போட்டுக்கலாம்? மைனஸ் tan theta ஓட பிளேஸில் pi by 4. ஓகேவா, ஸோ tan pi by 4 நம்மளுக்கு தெரியும் 1. ஸோ இட் இஸ் -1. ஸோ இது என்ன கிடச்சிருச்சு? ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட். ஓகேவா, ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் at theta equal to pi by 4. பட் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல். ஓகேவா, ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் இஸ் given by
minus 1 by slope of tangent. Okay va? So it is equal to minus 1 by slope of tangent is what? Minus 1. So minus 1 cancel, it is 1. So slope of the normal to the curve at the point theta equal to pi by 4 is equal to 1. Okay va? Next one paranga, question number 6. Same question, find the slope of the normal to the curve x equal to 1 minus a sin theta, y equal to b cos square theta at theta equal to pi by 2. Okay va? So same question நம்ம அதே மாதிரி solve பண்ணிக்கலாம். First என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? dx by d theta. Okay va? So இதை differentiate பண்ணிக்கலாம். என்ன வரும்? 1 differentiate பண்ணா 0. Okay va? Constant ஓட differentiation is 0 minus a ஒரு constant அப்படியே வச்சுக்கலாம். sin theta ஓட differentiation cos theta. Okay va? So என்ன கிடைச்சிருச்சு? minus a cos theta. Okay va? அதே மாதிரி dy by d theta கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். So இதை differentiate பண்ணிக்கலாம். So இதை differentiate பண்ணிக்கலாம். dy by d theta is b is a constant அப்படியே வச்சுக்கலாம். cos square theta ஓட differentiation 2 cos theta. Okay va? இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? cos theta ஓட whole square. Okay va? So some t consider பண்ணிக்கலாம் cos theta வை. So t square ஓட differentiation 2t into differentiation of cos theta. Okay va? So d by d theta of cos theta. புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் chain rule உங்களுக்கு. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருப்போம் differentiation chapterல. So இதோட differentiation என்ன ஆகும்? 2b cos theta and cos theta ஓட differentiation minus sin theta. Okay va? So இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? minus 2b sin theta cos theta. So இது வந்துருச்சு. So நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இப்போ? dy by dx வேணும். அது எப்படி வரும்? dy by d theta divide by dx by d theta. Okay va? So ரெண்டுமே நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம். dy by d theta is minus 2b sin theta cos theta whole divide by dx by d theta is what? minus a cos theta. Okay va? So inga minus minus cancel ஆயிடும் and cos theta cancel ஆயிடும். So dy by dx என்ன வந்துருச்சு நம்மளுக்கு? 2b sin theta divide by a. Okay va? This is what? Slope of the tangent. Next நம்ம slope of the tangent at theta equal to pi by 2 கண்டுபிடிக்கலாம். That is theta placeல pi by 2 substitute பண்ணிக்கலாம். Okay va? So என்ன கிடைச்சிரும்? Slope of the tangent at theta equal to pi by 2 is given by dy by dx at theta equal to pi by 2. So நம்ம theta placeல pi by 2 substitute பண்ணிட்டோம். sin pi by 2 is what? 1. Okay va? So என்ன கிடைச்சிரும் நம்மளுக்கு? 2b by a. Okay va? This is slope of the tangent at theta equal to pi by 2. இப்போ questionல நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? Slope of normal at theta equal to pi by 2. So which is given by minus 1 by slope of tangent at theta equal to pi by 2. So இதை நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம். இங்க minus 1 by என்ன வந்துச்சு? 2b by a. So இந்த a மேலே போயிரும். So என்ன answer? minus a by 2b. Okay va? This is the final answer. Slope of normal at theta equal to pi by 2. So next one paranga, question number 7. Find points at which the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. So inga find the points nu சொல்றாங்க. So there can be more than one point. Okay va? So அந்த எந்த pointsல tangent to the curve, this curve, okay va, curve கொடுத்துட்டாங்க and tangent is parallel to x axis சொல்றாங்க. So நான் last videoல already clear-ஆ சொன்னேன். Tangent parallel-ஆ இருந்துச்சுனா, x axis-க்கு parallel-ஆ இருந்துச்சுனா, then the slope of that tangent is 0. Okay va? So இதோட ரீசனும் நம்ம பார்த்தோம் already. So நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்க. Okay va? So slope of tangent is 0 னு வந்துருச்சு நம்மளுக்கு since tangent is parallel to x axis. Okay va? So next என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம? The point at which the tangent passes. Okay va? This tangent passes which has a slope 0. So point கண்டுபிடிக்கணும். So இதிலிருந்து என்ன கிடைக்குது? Slope of tangent is given by dy by dx which is equal to 0. Okay va? Now இந்த equationலேருந்து நம்ம dy by dx கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Okay va? இதை differentiate பண்ணால் நம்மளுக்கு dy by dx கிடைக்கும். So அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். dy by dx can be written as, இதை differentiate பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 3x square minus இந்த 3 அப்படியே இருக்கும், x square ஓட differentiation 2x. Okay va? 3 into 2x minus 9x ஓட differentiation is 9 and 7 ஓட differentiation is 0. Okay va? Equal to 0. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இந்த dy by dx பதிலாக நான் இதை differentiate பண்ணி இங்கே எழுதிக்கிட்டேன். So என்ன வந்துருச்சு? 3x square minus 6x minus 9 equal to 0. Okay va? So இதிலிருந்து நம்ம x ஓட values கண்டுபிடிக்கலாம். Since the slope of tangent is equal to 0, therefore dy by dx is equal to 0. Therefore this dy by dx is what? This. It is equal to 0. Okay va? So இந்த equationலேருந்து நம்ம x ஓட values கண்டுபிடிச்சு points கண்டுபிடிக்கலாம். Okay va?
ஸோ திஸ் இஸ் அ குவாட்ரேட்டிக் equation. இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். குவாட்ரேட்டிக் equation எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் இதுலேருந்து 3 காமனாக எடுத்து நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ 3 காமனாக எடுத்துட்டோன்னா என்ன கிடைக்கும்? x² - 2x - 3 = 0. ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா 0 ஆயிரும். ஸோ x² - 2x - 3 = 0. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ குவாட்ரேட்டிக் equation. ஸோ இது எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? x² - 2x எப்படி எழுதிக்கலாம்? -3x + x எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? -3 = 0. ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு 3 வரணும் அண்ட் இதை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த டேர்ம் வரணும். ஓகேவா? -2x வரணும். ஸோ அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லேருந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் வெளியே காமனாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ என்ன மிச்சம் இருக்கும்? x - 3. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்ஸ்லேருந்து நம்ம +1 தான் எடுக்க முடியும். எதுவுமே காமனாக இல்லை. ஓகேவா? ஸோ x - 3 இருக்கும்ல. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ், தட் இஸ் இந்த டேர்ம் அண்ட் இந்த டேர்ம்லேருந்து நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன் x - 3. ஓகேவா? ஸோ என்ன மிச்சம் இருக்கும்? இங்கே x அண்ட் இங்கே 1. ஓகேவா? x + 1. ஸோ என்ன கிடச்சிருச்சு? x - 3 = 0 or x + 1 = 0. கரெக்டாக? If this is equal to 0, then either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0. ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும்? x - 3 = 0 means -3 இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா +3 ஆயிரும். ஸோ x = 3 or x = 1 இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா -1. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸோட ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடச்சிச்சு, -3 அண்ட் 3 and -1. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒய்யோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? நம்மளுக்கு பாயிண்ட் வேணும். ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் வேணும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒயில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எக்ஸோட வேல்யூஸ். இந்த ஈக்குவேஷனில் எதுக்கு பண்ணுறோம்? பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கர்வ் அண்ட் அந்த கர்வ் மேலே தான் லை ஆகுது அந்த பாயிண்ட்ஸ் த்ரூ விச் த டேஞ்சன்ட் பாசஸ். ஓகேவா? விச் இஸ் parallel to x axis. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் when x = 3. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன ஆகும்? இதில் போட்டுடலாம். ஸோ 3³ - 3 × 3² - 9 × 3 + 7. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸோட பிளேஸில் நான் போடுறேன், ஒன்றுமே பண்ணல. ஸோ 27 - 27 - 27 + 7. ஸோ இது கேன்சல் ஆகிடும். 27 - 27 அண்ட் இந்த -27 + 7 இஸ் -20. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிச்சு? -20. ஓகேவா? when x = 3. நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் x = -1 இருக்கும்போது அதே மாதிரி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒய்யோட வேல்யூ -1 கியூப் -3 × -1 ஸ்கொயர் -9 × -1 + 7. ஸோ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு 12. So the points are when x = 3, y is -20. So 3, -20 and -1, 12. Okay, so these are 2 points through which the tangents are parallel to x axis. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பாசிபிள்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இந்த கர்வ் வரைஞ்சிருக்கேன். திஸ் இஸ் த கர்வ். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்லையுமே டேஞ்சன்ட் போடுறேன் அண்ட் இந்த ரெண்டு டேஞ்சன்ட்ஸுமே parallel to x axis. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் இந்த மாதிரி பாசிபிளாக இருக்கும். மோர் தென் 2 பாயிண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வரலாம் சில டைம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். கொஷின் நம்பர் 8. ஃபைண்ட் அ பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் y = x - 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4. ஓகேவா? ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் கர்வ் இஸ் லைக் திஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தெர் இஸ் அ டேஞ்சன்ட். ஓகேவா? டு த கர்வ் at this point and இந்த பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. and this tangent is parallel to the chord joining these 2 points. ஓகேவா? இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப் வேணும். இந்த டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப் கிடச்சிருச்சுன்னா லாஸ்ட் கொஷின் மாதிரியே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எதுவுமே கொடுக்கல இந்த டேஞ்சன்ட் பற்றி. பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? திஸ் டேஞ்சன்ட் இஸ் parallel to the chord joining these 2 points. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு parallel லைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்லோப் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகேவா? இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில். ஸோ these two make a same angle theta. ஓகேவா? and slope is given by tan theta. So tan of these two angles is equal. Okay, because the angles are equal, so tan theta is equal. Therefore the slope of these two lines is equal. Okay, so slope of this chord kandupidichona slope of the tangent namalukku kedachirum, which are equal. So slope of the chord formula namalukku theriyum, last classes la padichirupom nama y2 minus y1 by x2 minus x1, where x1 y1 and x2 y2 are 2 points joining the chord. Okay,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை நான் x1 y1 எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்டை x2 y2. ஸோ ஃபார்முலாவில் போட்டுக்கோங்க y2 minus y1 that is 4 minus 0 divide by 4 minus 2 ஓகேவா. ஸோ என்ன கிடச்சிரும் 4/2 that is 2 ஓகேவா. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த கார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 அண்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் இப்போது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் த கார்ட் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 2 பிகாஸ் போத் ஆர் parallel lines ஓகேவா. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு அண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் dy by dx which is equal to 2 ஓகேவா. now இந்த questionலேருந்து நம்மளுக்கு dy by dx என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ y கொடுத்துருக்காங்க dy by dx நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ இதை நம்ம சம் டீன்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு t ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ t ஸ்கொயரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் 2t that is 2 into t என்ன எடுத்தோம் x minus 2 and again differentiation of this t that is d by dx of t is what x minus 2 ஓகேவா. ஸோ 2 into x minus 2 and இந்த x ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் 1 ஆயிரும் and 2 ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் 0. ஸோ என்ன கிடச்சிச்சு நம்மளுக்கு 2 into x minus 2 ஓகேவா. ஸோ dy by dx ஆல்ரெடி நம்ம 2ன்னு சொன்னோம் this is equal to 2ன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகேவா. ஸோ this is equal to 2 dy by dx is equal to 2 and dy by dx is also equal to this. ஸோ these both are equal ஓகேவா. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இப்போ x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இங்கே 2 and 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகேவா. ஸோ 2 and 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே 0 ஆகாது இட் வில் பிகம் 1 ஓகேவா. தப்பாக எழுதிடாதீங்க பிகாஸ் இங்கே 2 வந்து இங்கே டிவைட் ஆகுது. ஸோ 2/2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 ஆகும். ஸோ என்ன கிடச்சிச்சு நம்மளுக்கு x minus 2 equal to 1 இருக்குது. ஸோ இந்த -2 இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ x equal to 1 plus 2 that is equal to 3. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ 3 கிடச்சிருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த y கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு x கோஆர்டினேட் கிடச்சிருச்சு 3 y கோஆர்டினேட் இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டுக்கலாம். ஸோ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு y-ஓட வேல்யூ y equal to 3 minus 2 ஓட ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா. எக்ஸ் பிளேஸில் நான் 3 போடுறேன். ஸோ 3 minus 2 is 1 square is 1 ஓகேவா. ஸோ y-ஓட வேல்யூ 1 கிடச்சிருச்சு. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் x, y equal to 3, 1 ஓகேவா. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் 3, 1 at which the tangent is parallel to the chord joining these two points ஓகேவா. ஸோ கிடச்சிருச்சு 3, 1. So next பாருங்க question number 9. Find the point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11. ஓகேவா. ஸோ லாஸ்ட் 3 questions that is 7th, 8th and 9th சேம் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான். நம்ம பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். பட் இங்கே ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அக்கார்டிங் டு த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் இன் த கொஷின் ஓகேவா. ஸோ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். அதை வச்சு நம்ம லாஸ்ட் கொஷின் மாதிரியே சால்வ் பண்ணிக்கலாம். So for example this is the curve of the function given ஓகேவா and this is the tangent which has the equation y equal to x minus 11 and questionல என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க the point at which the tangent cuts the given curve ஓகேவா. ஸோ இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் வேணும். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே 2 மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஐதர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் டேஞ்சன்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னது y equal to mx plus c ஓகேவா. ஸோ இது வச்சு நம்ம இந்த ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். திஸ் m denotes slope of the straight line ஓகேவா. this is the equation of straight line where m denotes the slope ஓகேவா. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு y equal to y and x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே m and இங்கே என்னது 1 ஓகேவா and இங்கே c equal to -11. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் m தான் வேணும் which denotes the slope. ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குது m equal to 1 ஓகேவா. ஸோ comparing these two equations we get m equal to 1 which is the slope of the tangent or the straight line ஓகேவா. and the second method is இது நீங்கள் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஸோ என்ன ஆயிரும் நம்மளுக்கு x minus y minus 11 equal to 0 ஓகேவா. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு and நம்மளுக்கு தெரியும் tangent slope of tangent is given by minus a by b. இதுவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க where this a denotes the coefficient of x and b denotes the coefficient of y ஓகேவா. ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் coefficient of x is 1 divide by b coefficient of y is -1. so again -1 cancel, this gives 1. so slope of tangent ரெண்டு மெத்தட்லையும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு 1 ஓகேவா. slope of tangent கிடைச்சிருச்சு. நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின் மாதிரியே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இதை.
ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் எப்படி டினோட் பண்ணிக்கலாம், dy by dx. ஓகேவா, அட் அ பாயிண்ட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் x1, y1 அதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, which is equal to 1. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, கிவன் ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், dy by dx கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், எக்ஸ் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 3x square minus 11 is a constant. X or differentiation is 1, so 1 அப்படியே வச்சுக்கலாம். and இந்த 5 or differentiation 0. ஸோ என்ன கிடைச்சிருச்சு, 3x square minus 11. ஓகேவா, ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த பாயிண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும் at which this is equal to 1. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு, dy by dx at some particular point is equal to 1. ஸோ அதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடைச்சிரும். ஓகேவா, ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, dy by dx is equal to 1 and dy by dx is equal to this. ஸோ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 3x square minus 11 equal to 1 at some point. ஓகேவா, ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த 11 இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ 3x square equal to 1 plus 11 which is equal to 12. ஓகேவா, now x square equal to 12 divide by 3. ஓகேவா, 3 இங்கே வந்து டிவைட் ஆயிரும். ஸோ it gives 4. ஸோ x square equal to 4. ஸோ x is equal to plus minus 2. ஓகேவா, ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ இது வச்சு நம்ம y-ஓட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ y-ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், when x is equal to plus 2, y equal to இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ y-ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், 2 cube minus 11 into 2 plus 5 which gives 8 minus 22 plus 5 which gives us minus 9. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? and the next one is x equal to minus 2 இருக்கும்போது y-ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், minus 2ஓட ஹோல் கியூப் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் போடுறேன், minus 11 into minus 2 plus 5. ஓகேவா, which gives minus 8 plus 22 plus 5 which gives us what, 19. ஓகேவா, ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு, this is இதுலேருந்து என்ன கிடைக்குது, 2, minus 9 and இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, minus 2, 19. ஓகேவா, ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு. பட் இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன பாருங்கள், this point lies on the tangent as well as the curve. ஓகேவா, ஸோ நம்ம curve equation வச்சு தான் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே இந்த equation of tangent சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், 2, minus 9. ஸோ இதில் போட்டு பார்க்கலாம், எக்ஸோட வேல்யூ 2 போட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ என்ன கிடைக்கும், y equal to 2 minus 11 which gives minus 9. ஓகேவா, ஸோ இதில் 2 minus 9 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் போட்டு பார்க்கலாம், minus 2, 19. ஸோ minus 2 இங்கே போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், y equal to minus 2 minus 11 which gives minus 13 and not 19. ஓகேவா, ஸோ this point is not satisfying the equation of tangent. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ the point should lie on the tangent as well as the curve. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? tangent அந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் பாஸ் ஆகணும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு ரெண்டுலேயுமே லை ஆகணும். ஸோ it should satisfy the equation of curve as well as the tangent. But this point is not satisfying the equation of tangent. That's why this is the wrong answer and the only point is 2, minus 9 which satisfies the given question. So this is the point at which the tangent to the curve is y equal to x minus 11. ஓகேவா, so 2, minus 9. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸோட ஃபர்ஸ்ட் 9 கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். அண்ட் மிச்சம் இருக்கிற கொஷின்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர், பை பை.